नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद यकीन करने लायक भी न लगे। ये कहानी है महाकवि कालिदास की, भारत के सबसे महान संस्कृत कवियों में से एक। और उनकी जिंदगी की कहानी भाई एक मूर्ख से महाकवि बनने तक की है। वाकई एक अविश्वसनीय सफर। तो सवाल यही है ना कि आखिर एक अनपढ़ आदमी जिसे अक्षर ज्ञान तक नहीं था, वो संस्कृत जैसी भाषा का सबसे बड़ा कवि कैसे बन गया? मतलब ये हुआ कैसे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उस जमाने में। बात हो रही है राजा विक्रमादित्य के शासनकाल की। उस समय उज्जैन कला और साहित्य का गढ़ माना जाता था। एक ऐसा सुनहरा दौर था जहां हर तरफ बस ज्ञान और रचनात्मकता की धूम थी। हाँ, एक बात जरूर है, कालिदास के जीवन के बारे में ना बहुत कुछ पक्के तौर पर नहीं पता। सब कुछ थोड़ा रहस्य जैसा है। लेकिन ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि वो 4वीं और 5वीं शताब्दी के आसपास उज्जैन में ही रहते थे। और कहते हैं कि अपनी जवानी में कालिदास इतने नासमझ थे, जरा सोचिए, इतने नासमझ कि जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। यही थी उनकी कहानी की शुरुआत। एक ऐसी जगह से जहां से कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इंसान एक दिन महाकवि बनेगा। तो अब कहानी में एंट्री होती है दो ऐसे लोगों की जो कालिदास की पूरी जिंदगी को पलट कर रख देने वाले थे। एक तरफ थी एक बहुत ही घमंडी राजकुमारी और दूसरी तरफ थे कुछ जलने वाले पंडित। तो देखिए, एक तरफ तो थी राजकुमारी विद्योत्तमा, जितनी सुंदर उतनी ही ज्ञानी, पूरे राज्य में उनके ज्ञान का डंका बजता था। और दूसरी तरफ थे दरबार के पंडित, जो शास्त्रार्थ में उनसे हारकर कह सकते हैं कि बुरी तरह अपमानित महसूस कर रहे थे। और बस इसी बदले की आग में उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं कि क्रूर साजिश रची। उन्होंने तय किया कि राजकुमारी का घमंड तोड़ने के लिए उसकी शादी किसी महामूर्ख से करवा देंगे। और इसी महामूर्ख की तलाश उन्हें ले आई सीधे हमारे युवा अनपढ़ कालिदास के पास। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। पंडितों ने एक प्लान बनाया, एक मौन शास्त्रार्थ का। मतलब बहस होगी लेकिन सिर्फ इशारों में, कोई कुछ बोलेगा नहीं। और कालिदास को सख्त हिदायत दी गई कि कुछ भी हो जाए मुंह नहीं खोलना है। और ये शास्त्रार्थ, भाई ये तो गलतफहमियों का एक ऐसा खेल था कि क्या ही कहें। राजकुमारी विद्योत्तमा ज्ञान की बातें इशारों में पूछती और कालिदास अपने भूलेपन में उसका कुछ का कुछ मतलब निकालते। और वो पंडित, वो तो कमाल के थे। वो कालिदास के ऊटपटांग इशारों को भी बड़े चालाकी से गहरा दार्शनिक मतलब पहना देते। तो हुआ ये कि पंडितों की इन झूठी व्याख्याओं पर विद्योत्तमा को यकीन हो गया। उन्हें लगा कि वो हार गईं और उन्होंने उस विजेता नौजवान यानी कालिदास शादी कर ली। बेचारी को पता भी नहीं चला कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो चुका था। पर ये शादी उस धोखे का अंत नहीं थी। ये तो कालिदास की जिंदगी में आने वाले सबसे बड़े तूफान की बस एक शुरुआत थी। यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां सब कुछ बदल जाता है। और सच ज्यादा दिन छिपता कहाँ है। बहुत जल्द सच्चाई सामने आ ही गई। जब विद्योत्तमा को पता चला कि उनका पति तो एक अनपढ़ मूर्ख है, तो सोचिए उन पर क्या बीती होगी। दुख और शर्मिंदगी से उनका सिर झुक गया। उनका सारा घमंड, सारा अभिमान एक पल में टूटकर बिखर गया। गुस्से और अपमान में उन्होंने कालिदास को महल से बाहर निकाल दिया। बस यही वो पल था कालिदास की जिंदगी का सबसे बुरा, सबसे अपमानजनक पल। एक ऐसा पल जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। कहते हैं कि इसी अपमान की आग और दुख में डूबकर कालिदास ने माँ काली की घोर तपस्या की और देवी उन पर प्रसन्न हुई। उन्होंने कालिदास को ज्ञान और विवेक का ऐसा वरदान दिया जिसने एक मूर्ख को महाज्ञानी बना दिया। और तभी से उनका नाम पड़ा कालिदास, यानी काली का सेवक। तो इस दिव्य वरदान का नतीजा क्या निकला? नतीजा था 7 अमर रचनाएं। ऐसी रचनाएं जिन्होंने कालिदास को संस्कृत साहित्य के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। चाहे वो मेघदूतम हो या कुमार संभवम जैसे महाकाव्य या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा विश्व प्रसिद्ध नाटक, उनकी हर एक रचना लाजवाब है। ये दिखाता है कि उन्हें जो ज्ञान मिला था वो कितना गहरा और विशाल था। वाकई क्या गजब का बदलाव था। तो अब बात करते हैं उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि की। देखते हैं कि कैसे उन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करवा लिया।
ये जो संख्या है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस जमाने के सबसे बड़े सम्मान का प्रतीक है। एक ऐसा सम्मान जो सिर्फ और सिर्फ अपने समय के सबसे काबिल लोगों को ही मिलता था। और जानते हैं ये सम्मान किसे मिला? उसी इंसान को जिसे कभी मूर्ख समझकर घर से निकाल दिया गया था। जी हाँ, कालिदास ने अपने ज्ञान के दम पर राजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 सबसे बड़े विद्वानों यानी नवरत्नों में जगह बनाई। एक ठुकराए हुए इंसान से लेकर एक सम्मानित विद्वान तक का उनका सफर अब पूरा हो चुका था। असल में देखा जाए तो कालिदास सिर्फ एक कवि ही नहीं थे, वो अपने जमाने के एक तरह से इतिहासकार भी थे। आज भी जब हम उनकी किताबें पढ़ते हैं तो हमें उस दौर के भारत की संस्कृति, समाज और राजनीति की एक जीती जागती तस्वीर दिखती है। कालिदास की ये अद्भुत कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई महान प्रतिभा का जन्म महान दुर्भाग्य से ही होता है? क्या कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान ही किसी की सबसे बड़ी ताकत बनने की वजह बन जाता है? जरा विचारो, एक माणस જે ઝાડની ડાળી પર બેઠો છે એ જ ડાળીને કુહાડીથી કાપી રહ્યો છે અને એ જ માણસ આગળ જઈને ભારતના ઇતિહાસનો સૌથી મહાન કવિ બને। આ કોઈ મજાક નથી, આ કાલિદાસની અદ્ભુત ગાથા છે। એક એવી વાર્તા જે બતાવે છે કે કેવી રીતે એક નિરક્ષર મૂર્ખ ગણાતી વ્યક્તિ પ્રતિભાના શિખર પર પહોંચી શકે છે। તો સૌથી મોટો સવાલ એ જ છે કે આ થયું કઈ રીતે? જે માણસ પોતાની મૂર્ખતા માટે કુખ્યાત હતો એ ભારતની સાહિત્યિક પ્રતિભા કેવી રીતે બની ગયો? આ અકલ્પનીય રૂપાંતરણની સફરને સમજવા માટે ચાલો એમની વાર્તાની એકદમ શરૂઆતથી કરીએ। મહાનતાની તો વાત જ ક્યાં કરવી, કાલિદાસની શરૂઆત તો એવી હતી કે કોઈ કલ્પના પણ ન કરી શકે। એ એક એવા યુવક હતા જેમને કોઈ ગંભીરતાથી નહોતું લેતું, એકદમ નિરક્ષર, અને લોકો જેમની બુદ્ધિ પર હસતા હતા। એમની મૂર્ખતાની સૌથી જાણીતી વાત તો આ જ છે। જે ડાળી પર બેઠા હતા એને જ કાપી રહ્યા હતા। પણ આ ખાલી એક કિસ્સો નથી, આ તો એમની એ સમયની ઊંડી અજ્ઞાનતાનું જીવંત પ્રતીક છે અને અહીંથી જ એમની આખી કહાની શરૂ થાય છે। હવે વાર્તામાં આવે છે રાજકુમારી વિદ્યોતમા। એ જેટલી સુંદર હતી એના કરતાં પણ વધારે વિદ્વાન, અને પોતાના જ્ઞાન પર એમને ગજબનું અભિમાન હતું। અને બીજી બાજુ હતા આપણા કાલિદાસ। એક બાજુ જ્ઞાનનો ઝળહળતો સૂરજ અને બીજી બાજુ અજ્ઞાનનો ઘોર અંધકાર। આ બે તદ્દન અલગ દુનિયાનું મિલન કેવી રીતે શક્ય બન્યું? બસ અહીંથી જ વાર્તા એકદમ વળાંક લે છે, જ્યારે વિદ્યુત્તમાનું જ્ઞાનનો અહંકાર રાજ્યના મોટા મોટા પંડિતોના અપમાનનું કારણ બને છે, અને એ અપમાનમાંથી જન્મ લે છે એક મોટું ષડયંત્ર। થયું એવું કે વિદ્યુત્તમાએ શાસ્ત્રાર્થમાં રાજ્યના બધા જ પંડિતોને હરાવી દીધા। હવે આ અપમાનનો બદલો લેવા માટે પંડિતોએ એક પ્લાન બનાવ્યો। શું પ્લાન હતો? કે રાજકુમારીના લગ્ન રાજ્યના સૌથી મૂર્ખ વ્યક્તિ સાથે કરાવીશું, અને એમની નજરમાં આવ્યા કાલિદાસ। એમણે કાલિદાસને બધું સમજાવી દીધું કે શાસ્ત્રાર્થમાં એક શબ્દ પણ બોલવાનું નથી, બસ મૌન રહીને ઈશારા કરવાના છે। અને પછી શરૂ થાય છે પેલો અનોખો મૌન શાસ્ત્રાર્થ। વિદ્યોત્તમાએ એક આંગળી ઊંચી કરી, એનો અર્થ હતો ઈશ્વર એક છે। પણ કાલિદાસને શું સમજાયું? એમને લાગ્યું કે રાજકુમારી એમની એક આંખ ફોડી નાખવાની ધમકી આપી રહી છે, એટલે ગુસ્સામાં એમણે 2 આંગળીઓ બતાવી, જાણે કહેતા હોય કે હું તારી બંને આંખો ફોડી નાખીશ। પંડિતોએ તરત જ આખી વાત વાળી લીધી અને અર્થઘટન કર્યું। મહાનુભાવ કહે છે કે ઈશ્વર અને જીવ 2 અલગ તત્વો છે। હવે વારો આવ્યો બીજો સવાલનો। વિદ્યોત્તમાએ 5 આંગળીઓવાળો ખુલ્લો પંજો બતાવ્યો। એનો મતલબ હતો કે આ સૃષ્ટિ 5 તત્વોથી બનેલી છે। કાલિદાસને તો લાગ્યો કે આ થપ્પડ મારવાનો ઈશારો છે, એટલે એમણે તરત જ જવાબમાં મુઠ્ઠી વાળી દીધી, જાણે કહેતા હોય કે હું મુક્કો મારીશ। પંડિતોએ ફરી બાજી સંભાળી લીધી અને કહ્યું, બિલકુલ સાચું। મહાનુભાવ કહે છે કે એ 5 તત્વો ભેગા થઈને એક મુઠ્ઠીની જેમ એક સૃષ્ટિ બનાવે છે। અને બસ પંડિતોનો બદલો પૂરો થઈ ગયો। એમનો પ્લાન સફળ રહ્યો। વિદ્યોત્તમાએ પોતાની હાર સ્વીકારી અને તેમના લગ્ન કાલિદાસ સાથે થઈ ગયા। પણ આ જીત, કે કહીએ કે આ છળ, લાંબો સમય ટકવાનું નહોતું। કહેવાય છે ને કે સત્ય લાંબો સમય છુપાઈ શકતું નથી। આ વાર્તાનો સૌથી મોટો વળાંક હવે આવે છે, જ્યાં એક ભયંકર અપમાન એક નવા જન્મનું કારણ બને છે। વધારે સમય ન લાગ્યો, બહુ જલ્દી વિદ્યુત્તમાને ખબર પડી ગઈ કે એમની સાથે કેટલો મોટો દગો થયો છે અને પંડિતોએ બદલો લેવા માટે શું કર્યું છે। અપાર ક્રોધ અને અપમાનથી ભરાયેલી વિદ્યોત્તમાએ કાલિદાસને મહેલમાંથી ધકેલીને બહાર કાઢી મૂક્યા અને દરવાજા હંમેશા માટે બંધ કરી દીધા। આ એક તિરસ્કાર હતો,
એક એવો તિરસ્કાર જે કાલિદાસના જીવનની દિશા જ બદલી નાખવાનો હતો. બસ આ જ અપમાનની આગમાં તપીને કાલિદાસ સીધા મહાકાળીના શરણે પહોંચ્યા. એમણે એટલી કઠોર તપસ્યા કરી કે દેવીએ પ્રસન્ન થઈને એમને જ્ઞાન અને કાવ્ય શક્તિનું વરદાન આપ્યું. અને એ જ ક્ષણે એક મૂર્ખ યુવકનો અંત થયો અને કાલિદાસ એટલે કે કાળીના દાસનો પુનર્જન્મ થયો. અને આ દૈવી વરદાનથી કાલિદાસે સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ જાણે ફરીથી લખી નાખ્યો. એમણે એવી અદ્ભુત રચનાઓ કરી જે આજે પણ સદીઓ પછી પણ સાહિત્ય જગતમાં અમર છે. જ્ઞાન મળ્યા પછી એમણે કુલ 7 મહાન ગ્રંથોની રચના કરી. અને દરેક ગ્રંથ એમની અપ્રતિમ પ્રતિભાનો એક ઉત્તમ નમૂનો છે. એમની રચનાઓનો વ્યાપ તો જુઓ. એક બાજુ ઋતુસંહારમાં પ્રકૃતિનું અદ્ભુત વર્ણન છે, તો બીજી બાજુ મેઘદૂત જેવું વિરહ કાવ્ય જેમાં એક પ્રેમી વાદળને દૂત બનાવીને પોતાની પ્રિયતમાને સંદેશો મોકલે છે. એમણે કુમાર સંભવ અને રઘુવંશ જેવા મહાકાવ્યો પણ લખ્યા. પણ એમની એક રચના એવી હતી જેણે એમને આખા વિશ્વમાં અમર બનાવી દીધા. અને એ રચના હતી અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ. રાજા દુષ્યંત અને શકુંતલાની આ પ્રેમ કથા એટલી પ્રભાવશાળી છે કે એને માત્ર સંસ્કૃત જ નહીં પણ દુનિયાના શ્રેષ્ઠ નાટકોમાં સ્થાન મળ્યું છે. એટલે જ કાલિદાસ માત્ર એક કવિ ન હતા, એ પોતે એક યુગ હતા. અને એમનો વારસો આજે પણ જીવંત છે, એટલો જ પ્રેરણાદાયક. એમનું મહત્વ એટલું હતું કે એમને મહારાજ વિક્રમાદિત્યના દરબારના 9 રત્નોમાંથી એક ગણવામાં આવતા. આજે પણ સંસ્કૃત સાહિત્યની કલ્પના એમના વગર અધૂરી છે. અને એમની રચનાઓ ખાલી કવિતા નથી, એ તો એ સમયના સમાજ, રાજનીતિ અને ઇતિહાસને જોવાનો એક અરીસો છે. અને એટલે જ કાલિદાસની આ આખી સફર આપણને એક બહુ મોટા સવાલ પાસે લાવીને મૂકી દે છે. શું ક્યારેક ઊંડું અપમાન અને તિરસ્કાર જ એ ચિનગારી બની શકે છે જે કોઈ વ્યક્તિની અંદર છુપાયેલી મહાનતાને જગાડવા માટે જરૂરી હોય? આના પર વિચારવા જેવું છે ખરું ને?